जय जगन्नाथ। आई एम सुशांत कुमार साहू। वेलकम टू सुशांत क्लास। आज हम क्लास 8 रो सामाजिक विज्ञान अध्ययन भारत और आम पृथ्वी विषय पढ़ा। चैप्टर 2 पढ़ा। आम चैप्टर 1 सरी अध्याय सरी हूँ भारत राजनैतिक मानचित्र पुनर्गठन पेज 21। ये देख देखिए आकाशरू कुतुब मीनार दिल्ली परिसर दृश्य कुतुब मीनार देख चित्र देती। अच्छा से किसी क्वेश्चन क्वेश्चन कौन यही समय विदेशी आक्रमण और नूतन राजवंशर अभ्युदय किपरि राजनैतिक सीमारेखार पुनर्गठन करथिला। एट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिया पड़े तुमको। तुर्की और अफगान एवं मुगल मानकर आक्रमण जो पुराणा राजवंश गुड़िकर पतन घटी नूतन साम्राज्य गठन हवाकू भारत में गठन हेबारू भारत में भौगोलिक सीमारेखा और राजनैतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आसाला। क्वेश्चन 2 भारतीय समाज यही आक्रमण को किपरि ग्रहण करथिला। भारतीय अर्थनीति एवं राजनैतिक अस्थिरता समय किपरि उपयोजिता होइथिला। आंसर कौन भारतीय समाज प्रथम यही बहि आक्रमण को दृढ़ प्रतिरोध करथिला। अर्थनैतिक दृष्टिकोण कृषि वाणिज्य द्वारा राजनैतिक अस्थिरता समय खाप खुआई चलता। नंबर 3 यही समय लोकों जीवन उपर केउ सब प्रकार प्रभाव पड़ता। बहुत सी प्रभाव पड़ी। यही समय निरंतर युद्ध लुंठन इत्यादि द्वारा लोकों जीवन उपर आर्थिक बोझ और अस्थिरता सृष्टि करथिला। तापर देख अच्छी आहरी विभिन्न संप्रदायर लोक मैंने मिलमिशि समस्या गुड़िकर समाधान करुले। प्रश्न गुड़ देखी सारापर मुखस्त कर बर्तमान आम पढ़ा। देख ये स्केल देती विभिन्न समय कौन कौन सब घटी सब लिखी बही देखिए। दिल्ली रे सुल्तान वंशर तापर विजयनगर साम्राज्य स्थापन डेट भी देती सब पढ़। अच्छा बर्तमान आरंभ करवा। यही अध्याय कालखंड एवं पर समय को भारतीय इतिहास मध्ययुगर परिवर्तन समय भाव विवेचना कर। अध्याय कालखंड एवं पर समय कालखंड मान जो समय अस्थिरता चलता पर समय भारत इतिहास मध्ययुग परवर्ती समय भाव विवेचना कराई। अच्छा मध्ययुग शब्दटी दुईटी युगर मध्यावस्था को बुझाए। मध्ययुग कहले हम कौन बुझू दुईटी युगर मध्य अवस्था मध्यावस्था जहाँ यूरोपर इतिहास व्यवहृत हुए प्रायतः रोमान साम्राज्यर परंपरा ठारू रोमान साम्राज्य है 5म शताब्दी नवजागरण जाए माने लोक मैंने भीतर सचेतनता आसला से नवजागरण जाए। तो चतुर्दश रु 16 शताब्दी मध्य यूरोपर सांस्कृतिक जागरण जहाँ ग्रीक एवं रोमान कला साहित्य पुनः आविष्कार को परिपुष्ट कला। यूरोप कौन है सांस्कृतिक जागरण है अर्थात सब क्षेत्र से उन्नति लाभ कले कला स्थापत्य वाणिज्य चाष एपरिकी विभिन्न वृत्ति क्षेत्र से कौन कले उन्नति कले। अच्छा आधुनिक विज्ञान उन्नति पूर्वर यहाँ अंधकार युग भाव विवेचना करा। आधुनिक युग आधुनिक विज्ञान युग आसिया पूर्वर हेतु कौन होता ना बारंबार युद्ध होता मनुष्य अंधविश्वास बुड़ी रही मानसिक शांति नथिला समाज रे कौन शांति श्रृंखला किसी नथिला। तो ये है अंधकार युग ज्ञान नथिला लोक पाखे ज्ञानर अभाव तेणु अंधकार युग भाव में विवेचना करा। अवश्य यूरोप और भारत इतिहास पूरापूरी अलग थिला। यूरोप और भारत इतिहास अलग उभय इतिहास रे मध्ययुगर प्रयोग उचित नुह। मध्ययुग आ मध्ययुगर समय अलग मिडिल एज मध्ययुग मिडिल एज
ଏବଂ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଏଥିରେ ସଦା ସହମତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରତର ଏହା କେଉଁ ସମୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ତାହେଲେ ଭାରତର ମଧ୍ୟଯୁଗ କେଉଁ ସମୟରେ? ଆମ ସମୟରେ ଆମେ ସମୟ ସମୟରେ ଏଇ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଲା 1100 ଶତାବ୍ଦୀରୁ 1700 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟର କାଳାଂଶକୁ, ଏଇ ସମୟକୁ 1100ରୁ 1700 ଶତାବ୍ଦୀର କୁ ହେଲା ଆମ ଭାରତର ମଧ୍ୟଯୁଗ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅତୀତର ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏଇଟା ବହି ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମୟ ରେଖାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଲାଗି ସହାୟକ ହେବ। ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମୟ ରେଖା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏସବୁ ତୁମର କଳ୍ପନା କରିବା, ବୁଝିବାର ସମୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ତୁମକୁ ସେନା, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ପଣ୍ଡିତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିବା ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ପରିଚିତ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ତୁମର, ସେଇଟା ମୁଁ ସେ ଲେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କ'ଣ? ଦେଖ, ମଧ୍ୟଯୁଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦୁଇଟି ଯୁଗର ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ, ଦୁଇଟି ଯୁଗର ମଝି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମଧ୍ୟଯୁଗ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ? ୟୁରୋପ ଇତିହାସର ମଧ୍ୟଯୁଗ ଶବ୍ଦଟି ଓ ଭାରତ ଇତିହାସର ମଧ୍ୟଯୁଗ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଭେଦ ଥିଲା? ୟୁରୋପ ଇତିହାସର ମଧ୍ୟଯୁଗ ଶବ୍ଦଟି 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଭାରତ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଶବ୍ଦ 1100ରୁ 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଗକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ପେଜ। ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ଦେଇଛି, ଲେଖିଛି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ, ଆକବର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଜୟ। ଏ ସ୍କେଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ତମମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଫାର୍ସି ଲିପିକୁ ରୋମାନ ଲିପିରେ ନକଲ କରିବା ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଫାର୍ସି ଲିପିକୁ ରୋମାନ ଲିପିରେ ନକଲ କରିବ। ତୁମେ କିଛି ବିକଳ୍ପ ବନାନ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ବନାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ସି ଲିପିକୁ ରୋମାନ ଲିପିରେ ନକଲ କରାଗଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖିଲଜି ବା ଖାଲଜି ସମାନ ଅଟେ। ଖିଲଜି ଲେଖା ତ ଖାଲଜି ହେଇଗଲା। ସେପରି ଆମେ ଏଠାରେ ମାନକ ମୋଗଲ ବନାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ନୂଆ ମାନଙ୍କ ବନାନ ମୁଘଲ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି। ହଉ, ଏମିତି କିଛି ୱାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ମୂଳ ୱାର୍ଡଟାକୁ ଲୋକମାନେ କହିପାରନ୍ତିନି, ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ବାକି ଲୋକମାନେ କୋଉ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ୱାର୍ଡରେ ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ଟିକେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଏ। ଲୋକ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ୱାର୍ଡଟାକୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିବା, ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏକାଦଶ 1100ରୁ 1700 ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ସେଟା ହେଲା ମଧ୍ୟଯୁଗ। ହିନ୍ଦୁକୋଷ ପର୍ବତମାଳା ପାର ହୋଇ ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ତାହା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେଲା। ବାହାର ଦେଶରୁ, ତୁର୍କରୁ, ଆଫଗାନରୁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଲୋକ ଆମ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା? ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରଟା ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆମର ସୀମାରେଖା ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲା। ଭାରତ କେତେରୁ କେତେ, ଉତ୍ତରରେ କେତେ, ପୂର୍ବରେ କେତେ, ପଶ୍ଚିମରେ କେତେ, ଦକ୍ଷିଣ କେତେ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ଘନ ଘଟା ଦେଖି ଆସିଛି, ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛି ଭାରତ। କିନ୍ତୁ ବହି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମାନେ ଅଜଣା ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ହଠାତ୍ ଉପରେ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ତେଣୁ ଲୁଟି ନେବେ ଜିନିଷପତ୍ର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆସିନି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶର କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ନଥାନ୍ତି, କି କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜବଂଶ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡିଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଲୁଣ୍ଠନ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ସେମାନେ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ତୁର୍କୀରୁ ଆସିଥିଲେ।
କିମ୍ବା ଆଫଗାନୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ଦୌଲତ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଥିଲେ ତା ନୁହଁ। ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ଥିଲା, ତ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଥିଲେ, ତା ସହିତ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ ଏବଂ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କି ଆମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ରୂପ ଓ ସୀମାରେଖା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ये ହେଲା ପୃଷ୍ଠା 23 କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। କଣ ଦେଇଛି? ଏସିଆର ତୁର୍କୀ ଓ ଆଫଗାନୀ ମାନେ ଭାରତକୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ? ଦେଖ, ଏସିଆର ଏମାନେ ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ଦୌଲତ ଲୋଭ କରୁଥିଲେ। ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଏବଂ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପୃଷ୍ଠା ଯିବା। ସାଇଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁର୍କୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସାଇବେରିଆ ବିଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶବ୍ଦକୁ ସୂଚିତ କରେ। ତୁର୍କୀ ମାନେ କଣ ହେଲା? କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସାଇବେରିଆ ବିଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶବ୍ଦକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏ ଶବ୍ଦ ଏ ଦେଖ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ଦେଇଛି। এই ମ୍ୟାପଟା କଣ? ଦେଖ, এই ମ୍ୟାପଟା ହଉଛି ତୁଗଲକ ଓ ଲୋଦୀ ଶାସନ କାଳରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ମ୍ୟାପ। ତୁଗଲକ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଲୋଦୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ୍ରୟୋଦଶ ରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ଶାସନ। ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ଦେଇଛି, ମ୍ୟାପ ଦେଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏ ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠା 25 ଦେଖ, କୁତୁବ ମିନାର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ୱାତ ଉଲ ଇସଲାମଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁତୁବ ମିନାର ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ମସଜିଦ। এটা ଦେଖ, ମସଜିଦ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଏହା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେବେ? ନା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଲତାନ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଏକ ଶୈଳା ଲେଖ ସୂଚିତ କରେ ଯେ 27ଟି ହିନ୍ଦୁ ଓ ଜୈନ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାଖଣ୍ଡରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତୁମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବ। ହେଲା, ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଜାଣିବ। ତାପରେ କଣ କଲା? ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପତନ। ଦିଲ୍ଲୀ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ସେତେବେଳେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ, ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ସାରା ଦେଶ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ମାନୁଥିଲା। ଭାରତ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହିଁ ବୁଝଉଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ। ଆଉ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଅଂଶକୁ ବୁଝଉଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନଥିଲା। ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ। ସିଏ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ତ ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପରାସ୍ତ ହେବେ, ତ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ପରାଜିତ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ, ଗୋଟେ ରାଜବଂଶ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ନୂତନ ରାଜବଂଶ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ହେଲା ପରେ ପରାଜୟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ଶାସନ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତୁର୍କୀ ଆଫଗାନ ବଂଶଜ 5ଟି ବୈଦେଶିକ ରାଜବଂଶ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 5ଟି ବୈଦେଶିକ ରାଜବଂଶ ଦେଖ ବାହାର, ଯେମିତି ମାମୁଲକ ଦାସବଂଶ, ଏଟା ଖିଲଜି ଖାଲଜି ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଖାଲଜି, ତୁଗଲକ, ସାୟଦ ଏବଂ ଲୋଧି। ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଲୋଧି ହେଇଗଲା ଲୋଧି। ବଂଶଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ସବୁ ବାହାର ବୈଦେଶିକ ରାଜବଂଶ, ଏମାନେ ଭାରତକୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତର କେତେକାଂଶ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା, ଠିକ ସେତିକିବେଳେ
ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତର କେତେକାଂଶ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଇ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ, ଦକ୍ଷିଣରେ ହୟଶାଳ ବଂଶ ଥିଲା ପ୍ରଭୃତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ କଣ କଲେ, ସୁଲତାନକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ତୁମେ ତ ବାହାର ଦେଶ ଲୋକ, ତୁମେ ଆସି ଆମ ଦେଶ କଣ ଶାସନ କରିବ? ଏମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଶାସନ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀ ଉତ୍ତର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମୁଁ କହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା କଣ, ପ୍ରମୁଖ ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଥିଲା। ସୁଲତାନ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ତାଙ୍କର ଲାଗି ରହିଥିଲା ଅନବରତ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଯୋଗୁଁ, ସେମାନେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକେଇକି, ମାରିକି ପିଟିକି, ଜୀବନ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଗ୍ରାମ, ସହର, ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ମନ୍ଦିର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ଲୁଣ୍ଠନ ହେବା ସହ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ରାଜା ଶାସନ ଆଉ କଣ ହବ? ଏଟା ହେଲା ତୁମର ପୃଷ୍ଠା 25। କଣ କହୁଛି, ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓ ସେ କେବେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ? ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, କଣ ତୁର୍କୀ ଆଫଗାନ ବଂଶଜ 5ଟି ବୈଦେଶିକ ରାଜବଂଶ ନାମ ଲେଖ। 5ଟି ବୈଦେଶିକ ରାଜବଂଶ, ଗୋଟେ ହେଲା ମାମୁଲକ ବା ଦାସବଂଶ, ଖିଲଜି, ଏସବୁ ଦାସବଂଶ, ସବୁ ଦାସ, ସବୁ ଦାସ। ଖିଲଜି ତ ଖାଲଜି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତୁଗଲକ, ସାୟଦ, ଲୋଧି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ 6, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଲତାନ ଶାସନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ? ସୁଲତାନ ମାନେ ଯୋଉ ବାହାରୁ ଆସି ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ? ନା ପୂର୍ବରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ, ଦକ୍ଷିଣରେ ହୟଶାଳ ବଂଶ ସୁଲତାନ ଶାସନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା 7, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଥିଲା? ସେ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଆମେ ପେଜ 26 ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ସୁଲତାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଲତାନଙ୍କ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟ, ହିଂସାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା, ଜଣେ ସୁଲତାନ ମାନେ ତା ଶାସନ କାଳ ସରିଗଲା, ଅନ୍ୟ ନୂଆ ସୁଲତାନ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଯିବ, ରାଜ୍ୟରେ ନିୟମ କାନୁନ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଚୋର ଚୋରି କରିବ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବେ, ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଭୟ ଓ ହିଂସାର ବାତାବରଣ। କିଏ କାହାକୁ ମାରିଦେଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଲୁଟି ନେଲାଣି। 3 ଜଣ ସୁଲତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଶାସକକୁ ବିତାଡ଼ିତ ପୂର୍ବକ କ୍ଷମତା ଅପହରଣ କରିନେଉଥିଲେ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, 3 ଜଣ ସୁଲତାନ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଶାସକଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଅପହରଣ କରିନେଉଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ଅତି ବେଶୀ 9 ବର୍ଷ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇପାରୁନି। କାହିଁକିନା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଶାସନ ଅପହରଣ କରିବା ଫଳରେ ଜଣେ ରାଜା ବା ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଶାସନ କଲେ 9 ବର୍ଷ ଖୁବ୍ ଜୋରଦାର ଚାଲୁଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ହଟେଇ ଦଉଥିଲେ ବଳପୂର୍ବକ, ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବା ସମ୍ରାଟ ହଉଥିଲେ। ଏଭଳି ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି ଦେଖ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ମୁଦ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ସିକନ୍ଦର ସାନି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ବୋଲି ଫାର୍ସି ଭାଷାରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ସିକନ୍ଦର ସାନି ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ଫାର୍ସି ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଫାର୍ସି ଭାଷା ଦେଖ ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ନିଜକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ବୋଲି ମନେ କରିବାର କାରଣ କଣ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? କଣ କାରଣ ହେଇପାରେ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ବେଳକୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ବହୁତ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଥିଲେ, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ପୁରୁ ରାଜାଙ୍କ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଶେଷରେ ସେ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ସାରା ପୃଥିବୀ ଜୟ କରିବା ଯୋଉ ମନ ରଖିଥିଲେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର, ସେ ଦେଖ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ନିଜକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର କହୁଥିଲେ। କାରଣ କଣ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ବେଳକୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଉତ୍ତର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତ ଏଟା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ସହରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହ ଭାରତକୁ ଶାସନାଧୀନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସହ ଭାରତକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ କେବଳ ଯେ ମାନେ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏଟା ନୁହଁ। ସେତିକି ନୁହଁ, ଆହୁରି କଣ ନା, ଯୋଉ ମୋଗଲ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ, କରି ତାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା। ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଖିଲଜୀ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା। ତାଙ୍କ ଦାସ ଜେନେରାଲ ମାଲିକାଫୁର କୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଯୁଦ୍ଧାଭିଯାନରେ ପଠାଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଅନେକ ଧନ ଦୌଲତ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ। ସେ କଣ କହିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ସାଧାରଣତଃ କଣ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ପ୍ରାୟ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି। ତ ସେ ଜେନେରାଲକୁ ପଠେଇଦେଲେ, ମାନେ ଦାସ ଯିଏ ତା ନାଁ କଣ, ମାଲିକାଫୁରକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିକି ଅନେକ ଧନ ଦୌଲତ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସହ ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମ ସେ ପଇସାରେ ସେ କିଣିଲେ। ସେ ବହୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ଯଥା ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ୍, ମଦୁରାଇ, ଚିଦାମ୍ବରମ୍, ସମ୍ଭବତଃ ରାମେଶ୍ୱରମକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କଣ ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସମୟରେ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପରିଚାଳନା ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ? ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପରିଚାଳନା କରିବ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢିବାକୁ ପଡିବ, ବା ସେମାନେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ସୈନ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ, କଣ ସମ୍ବଳ ସବୁ କେମିତି ହବା ଦରକାର? ଏଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର ହଉଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଏକଜୁଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, କିଣିବାକୁ ପଡିବ, ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୈନ୍ୟ ତଥା ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢାଇବାକୁ ପଡିବ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନୂତନ ସୈନ୍ୟକୁ କଣ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦରମା ଦେବେ। ପଶୁମାନ ଯୋଉ ଘୋଡା ଥିବ, ହାତୀ ଥିବ, ପଶୁମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ରାସ୍ତା ସେ ଯାଇକି ଅଭିଯାନ କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ, ରାସ୍ତା ନଥିବ, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଣ ଉପମହାଦେଶରେ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା। ବହୁତ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପରେ ସେ କଣ କଲେ, ଭାରତର ଉପମହାଦେଶର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହା ଥିଲା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, ତଥାପି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଦେଖିବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। ଦେଖ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ନିଜକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ବୋଲି ମନେ କରିବାର କାରଣ କଣ? ସେ ଲେଖିକି ମୁଖସ୍ଥ କରିବ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 1। ପଏଣ୍ଟ 2, ସେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 3, ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରଙ୍କ ପରି ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ଗଲା, ଏଇଟା ତ ଉତ୍ତର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ 9 କଣ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ତାଙ୍କ କେଉଁ ଦାସ ଜେନେରାଲ ଜେନେରାଲ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୁଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରୂପ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଦାସ, ସେ ହେଇଛି ଜେନେରାଲ। ଚିନ୍ତା କର, ସେ ପାଖରେ ତା ପାଖରେ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବ।
ଯାହା ହଉ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ପଠାଇଥିଲେ। କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ସେ ହେଲା ଦାସ ଶିକ୍ଷିତ ଦାସ କିଏ? ଜେନେରାଲ ମଲ୍ଲିକାଫୁର। ଜେନେରାଲ ମଲ୍ଲିକାଫୁର। ସେ କେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ସେଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ, ମଦୁରାଇ, ଚିଦାମ୍ବରମ। ଏହି ସମୟରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଏହି ସମୟରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅର୍ଥ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ସୈନ୍ୟଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି, ପଶୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12, କେଉଁ ସୁଲତାନ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା? ପଢିବା ଆମେ। ଏଟା ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଦେଖିନିଅ, ଏଟା ଆମେ ପଢିବା। এই ଦେଖ পেজ ନମ୍ବର 27, 27। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ନାଁଟା ବହୁତ ମାନେ ମଜାଦାର ଲାଗୁଛି। ହଁ, ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା, ତାର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଠିକ ଭାବେ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ଲୋକର ବି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ତାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିବ, ସିଏ କିଭଳି କଲେ କାମଟି ସକ୍ସେସ୍ ହବ, ସେଟା ସେ ତା ପାଖରେ ନଥିଲା। ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ଏହାକୁ ଦେବଗିରି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ରାଜଧାନୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଦେବଗିରି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଆଜିର କଣ ସାମ୍ବାଜୀ ନଗର। ନିଜର ଶାସନର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ରାଜଧାନୀ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ ନା, ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଥିଲେ, ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ରାଜଧାନୀ ଘୁଞ୍ଚେଇ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କଲ, କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲ, ଭଲ କଥା। ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଅସୁବିଧା ହଉଛି କଣ? ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ। ଦେଖ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 1000 କିଲୋମିଟର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଦୌଲତାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1000 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଗାଡି ଘୋଡା ନଥିଲା, 1000 ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବାଟ। ତେଣୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ, ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡିବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ବୁଢାବୁଢୀ ଚାଲି ଯାଇପାରିବେନି, ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଲୋକ ତ କିଛି ରାସ୍ତାରେ ମଲେ, ଖାଇବା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଖାଇବା ସରିଗଲା, ପାଣି ସରିଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦଶା ହେଲା। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫେରି ନେଲେ, ମାନେ ଆଉ ଡବଲ ପୁଣି 1000 କିଲୋମିଟର ସବୁ ଫେରିକି ଆସିବେ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହି ଉଭୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଚିନ୍ତା କର, ଏଟା କେବେ ଅସମ୍ଭବ ଭଳି ଲାଗୁଛି। 1000 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ। ସୁଲତାନ ସିନା ତାଙ୍କର କଣ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ତାଙ୍କ ଘୋଡା ପିଠିରେ, ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିକି, ପାଲିକିରେ ବସିକି ସେ ପଳେଇବେ। ଏମାନେ କେମିତି ଯିବେ? ତାଙ୍କୁ ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେତେ ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଇଯିବ। ಈ ସୂତ୍ର ଜଣାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା ନୂତନ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। କଣ ହେଟା ନା, ସୁନା ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଶସ୍ତା ତମ୍ଭା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ସୁନା ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସୁନା ରୂପା ଶସ୍ତା ଥିଲା, ସୁନା ରୂପା ଜାଗାରେ ତମ୍ଭା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ହବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କିଣା ବିକା କରିବେ। ଫଳରେ ରାଜକୋଷ ବହୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଦ୍ରା ଫେରି ଆସିବ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଫଳ କଣ ହବ ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ଫଳରେ ରାଜକୋଷରେ ବହୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଦ୍ରା ଫେରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏଇ ବିଚାର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ଲାଗୁଥିବ ନା, ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ଫଳାଫଳ କଣ ହବ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ, ଯଦିଓ ଏ ବିଚାର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି, ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଲା। ତମ୍ଭା ମୁଦ୍ରା ଅନ୍ୟ କୋଉ ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବନି। ସୁନା ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଗ୍ରହଣରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସେଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ। ଏଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରାକୁ ଜାଲି କରିବା, ଲୋକମାନେ
और नकली ताम्र मुद्रा तैयारी करिकी सुना रूपा मुद्रा गुड़ाक सब ता बदल ହେଇଗଲେ सरला बुझिपार किभଳିଆ परिस्थिति ହେଲା। बुद्धि विचारी काम करिया सब दरकार ताले विपद पड़िबो नाही। सुल्तान और तांको संभ्रांत परिषद वर्ग बेलासमय राजवंश रे बास करी उत्तम खाद्य वस्त्र अलंकार परिधान सह आमोददायक जीवन थिबा से एकदम पूरा राजा राजा सम्राट से पूरा आमोददायक जीवन अतिबाहित कले। यही अर्थर बहु भाग सामरिक अभियान द्वारा सेटा कौ अर्थ से जो माने से आनंद रहिले जो लुंठन करथिले धन साधारण लोक ऊपर पड़िथिबा कर साधारण लोक ऊपर कर बढ़े बढ़े चलले साधारण लोक माने पैसा तांकर चलिया बहुत कष्ट हो गला कर देवा कष्ट हो गला विस्तृत अंचल संगृत अर्थ सेटा सब से कौन निज आमोद प्रमोद सब खर्च कले। दास व्यवसाय रु सब दास मुक्त श्रम पाई लोक मानकु व्यवहार करी अर्थ रोजगार करिया लागि सेतबेले लोक मानकु कौन करथले ना केंद्र एशिया अंचल पठा होतला त माने कौन होतला युद्ध जो माने जो राज्य परास्त होला जो तार सेठी माने कौन मोटा तगड़ा लोक मानकु बांधी आनले तांको नेकी कौन मागणार से मान जाई तांको बिकी देले केंद्र एशिया रे दरकार थिला विभिन्न चाषबास कले लोक मान किन नेले तांको घरे रखी विभिन्न काम लगेले एथु भी कौन होला मोहम्मद बिन तुगलक अर्थ पाइले बुझिपाल। अर्थ संगृहित देख संगृहित होउथला किंतु ए लुंठन वाणिज्य कारोबार और कृषि उत्पादन को प्रभावित करथिला। ये लुंठन वाणिज्य कारोबार यही लुंठन वाणिज्य कारोबार कृषि उत्पादन को प्रभावित कला। यही समय बहु पवित्र हिंदू जैन बौद्ध मूर्ति उपर आक्रमण होउतला लुंठन होउतला नहीं कि असत मार्ग से अवलंबन करथिले हिंदू जैन बौद्ध मूर्ति उपर आक्रमण करथिले धन दौलत कौन पाया सोनार तैयारी कोटा रूपार तैयारी सब लुट नौथिले अकलन संपत्ति थिला मंदिर रे जैन हिंदू मंदिर हो जैन हो बौद्ध हो केवल धन दौलत लुंठन पाई नुहे बरं मूर्ति पूजा को विरोध करिया सह से मूर्ति पूजा मध्य विरोध करथिले मूर्ति गुड़ से ध्वंस कर तो पिलाने आज एति पढ़ा नेक्स्ट वीडियो तुम मान पाखु जीवो सब तुम पढ़ क्वेश्चन आंसर मुखस्त कर और वीडियो टी लाइक शेयर सब्सक्राइब कले नेक्स्ट वीडियो तुम मैंने पाई परिबो। धन्यवाद।